Dear students, Assalamu alaikum. I am Naseeb Zada and you are watching my YouTube channel Naseeb Zada Triple S. Dear students, today we have a new topic in hand and that is standard enthalpy of reaction or heat of reaction. This topic is from thermochemistry, chapter number 11, lecture number 12, class first year. Students, नन्हे टॉपिक्स among the enthalpy से related day, the heat से related day, आवागा दे heat of reaction या standard enthalpy of reaction. नज़ू टॉपिक तरफ था कि the reaction the enthalpy ने सब मतलब दे. Students चिकले यो chemical reaction कीगी between reactants और देना products जुड़ीगी. नो दे दौरान की heat या evolve कीगी या absorb कीगी. Heat evolve और absorb दे the enthalpy change हुई. चिकम इंथाल्पी चेंज अगर की देते इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन हुई हो का फर्ज का दा प्रोसेस पर स्टैंडर्ड कंडीशन बानी हुई अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर 25 डिग्री सी टेम्परेचर 1 atm एक्सटर्नल प्रेशर निबियाबो तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन हुई या स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन. क्लियर स्टूडेंट्स, जू टॉपिक तरफ था और टॉपिक जमंग दे स्टैंडर्ड enthalpy of a reaction. Standard enthalpy of reaction. A representation delta H और reaction पूरा हम लिख ले शे और T n हम लिख ले शे standard of a degree sign. दाई representation दाई. दादीर पारा स्टैंडर्ड enthalpy of formation values be use कीगी दागीर पारा तासो lecture number 11 previous video कते शे. Clear the students? अवल राजू definition तरफ था. The standard enthalpy of reaction is the standard enthalpy of a reaction is the change occur in enthalpy. Enthalpy की चिकम change राशि for a given reaction, for a given reaction. यो गिवन रिएक्शन दे यो मखसूस रिएक्शन दे आगे दौरान की चिकम इंथाल्पी चेंज अगर शी कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्टैंडर्ड इंथाल्पीज ऑफ कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्टैंडर्ड इंथाल्पीज ऑफ फॉर्मेशन of products and standard enthalpies of formation of reactants. Come reactants involve the standard enthalpy values और चिकम प्रोडक्ट्स जुड़ी की दागी स्टैंडर्ड एंथैल्पी वैल्यूज दोनों द डिफरेंस बराबर दे. नो एक्चुअली इट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन सिंपल जरी कमा हीट ऑफ रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इट कैन बी कैलकुलेटेड दामन कैलकुलेट कवर इशू हीट ऑफ रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दामन कैलकुलेट कवर इशू फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन फ्रॉम द difference between total enthalpies या enthalpy changes of products and reactants of products and reactants. The reactants of the product by enthalpies के चिकम difference से नो द अगर डिफरेंस नमा मुंगता हीट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट की देश total enthalpy change of reactants or total enthalpy change of products. दागे द डिफरेंस बराबर
ویلیو که پازیټیو رااله ریاکشن به اندوترمی کی، که نیگیټیو ویلیو رااله ریاکشن به اگزوترمی کی. نو مطلب چې heat of reaction can be positive. Heat یا enthalpy of reaction both are the same thing. A heat of a reaction can be positive and can be negative. دا پازیټیو هم کې دی شي او دا نیگیټیو هم کې دی شي. د دې لپاره به سټوډنټس فارموله کوم یوز کوي ځکه چې د اگزامپل نیکسټ په دې باندې دی نو د هغې لپاره موږ داسې لیکو ډفرنس لپاره چې دا شو the change in enthalpy under standard conditions for the whole reaction. دا به برابري it can be calculated دا من calculate کولی شو from the difference between total enthalpies of reactants and products. No summation of standard enthalpy change of products minus summation of standard enthalpy change for reactants. چې کوم reactants دي نو کاغه په نیچرل سټیټ کې دي، سټیبل سټیټ کې دي، ایلیمنټل سټیټ کې دي، مطلب پری سټیټ کې د هغې انتالپي اف فارمیشن خو به زیرو وي. ټیبل د بک کې موجود دی او پریویس ویډیو د هغې متعلق تاسو کتلی هم شئ لیکچر 11 او نو هغې نه هم دا کلیر کېږي. د دې پروډکټس چې کوم سټینډرډ انتالپي ویلیوز دي د هغې نه به د ریاکټنټس چې کوم سټینډرډ انتالپي ویلیوز یا به ترې ماینس کوي. که ریاکټنټ یو دی نو یو ویلیو، پروډکټ یو دی نو یو ویلیو، خو که دا ډېر دي ریاکټنټس نو د دواړو هغه ویلیوز بس جمع کوي، سمیشن به والی، دا ساین اف سمیشن دی. او که پروډکټس ډېر دي د هغې هغه انتالپي ویلیوز به سمیټ کوي. دا د دې برابر دی. یا سمپلی آر آسان موږ داسې هم لیکلی شو چې سټینډرډ انتالپي چینج اف ریاکشن یا سمپل هیټ اف ریاکشن از enthalpy of products minus enthalpy of reactants. P مطلب product, R مطلب reactant. نو دا فارموله موږ یوز کولی شو د standard enthalpy of reaction او یا د heat of reaction د معلومولو لپاره او دې نه دا هم پته لګي چې دا ریاکشن اگزوترمیک دی یا انډوترمیک دی. کلیر د سټوډنټس. اوس راځو په دې باندې یو څو اگزامپل طرف ته چې کله یو کیمیکل ریاکشن کېږي نو اوورال څومره انرژي ریلیز کېږي یا ابزارب کېږي. نو د هغې لپاره یو څو اگزامپل تاسو د دې سکرین شاټ اخیستی شئ. دا ډیفینیشن چې بیا ورته ګورئ د سټینډرډ انتالپي اف ریاکشن دا یادوئ. سټینډرډ انتالپي چینج ډیورنګ د هول ریاکشن از د چینج اکر چې کوم چینج اکر شي هیټ ریلیز یا ابزارب شي ان انتالپي فار ا ګیون ریاکشن د یو خاص ریاکشن لپاره خو دا موږ کیلکولیټ کوو. کیلکولیټډ فرام د سټینډرډ انتالپیز اف سټینډرډ انتالپي چینج اف پروډکټس and standard enthalpy change of reactants. د دې نه موږ څه کولی شو؟ کیلکولیټ کولی شو. سکرین شاټ د دې والی مخکې ځو ایگزامپل طرف ته او بیا فیکټرز طرف ته. کلیر د سټوډنټس. نیکسټ ایگزامپل فارموله موږ سره راغله دوه چې هیټ اف ریاکشن موږ معلومو، انتالپي اف ریاکشن معلومو، نو انتالپي اف پروډکټس نه به انتالپي اف ریاکټنټس ماینس کوو. کلیر ده ایگزامپلز او بیا به ځو فیکټرز طرف ته. examples یو څو ریاکشنز لیکو. فرست ون ریاکشن نیوټرلایزیشن لیکما. سوډیم هایدرو اکساید پلس HCl it gives sodium chloride or plus water. Standard enthalpy change of reaction, heat of reaction is equal to ویلی د هغې لپاره دا چونکې ریلیز کېږي هیټ نو ماینس 13 کیلو جول پر مول کیلو کیلوري پر مول پر مول. کلیر ده. اوس سټوډنټس د دې لپاره فزیکل سټیټس ولیکي. په فزیکل سټیټ ډیپینډ کوي وروستو فیکټرز وایو. دا به سلوشن علی ایکو سلوشن دا به سلوشن وي. دا سالټ به سلوشن پام کې ځکه چې واټر موجود دي او کوم ځای کې چې واټر وي او مور سالوبل سالټ هلته موجود دي نو په سلوشن فارم کې سالټ فارم کې بنئ. دې مطلب دا دی چې که فرض کا موږ 1 مول ایکو سلوشن 1 مولر ایکو سلوشن اف سوډیم هایدروکساید ریاکټ کو د 1 مولر ایکو سلوشن اف HCl سره 1 مولر ځکه ویم چې دلته دا 1 دي کویفیشنټ 1 دي او دې نه جوړیږي 1 مول اف سوډیم کلوراید او 1 مول اف واټر په لیکوډ سټیټ کې. نو ډیورینګ دیس هول ریاکشن دومره اماونټ اف هیټ ویل بی ریلیزډ. نو ریاکشن به صحیح ایگزوترمیک وي. اوس سټوډنټس دې کې به ویلیوز پوټ کوو. اصل خبره دا ده چې کله سوډیم هایدروکساید جوړیږي نو د هغې انتالپي څومره ده پلس
1 مول HCl چې د هایدروجن ګیس او کلورین ګیس جوړیږي دا غي انتالپی اف فارمیشن څومره دا دوانه به جمع کو بیا 1 مول NaCl چې کله جوړیږي د سوډیم ایلیمنٹ او د کلورین ګیس نه نو دا غي انتالپی اف فارمیشن څومره ده -411 کیلو جول پر مول دا ټیبل کته شي 1 مول اف واټر چې جوړیږي نو -285.83 مول کیلو جول پر مول دا د دوانو ویلیوز به جمع کو نو دا ستاسو سره انتالپی اف پروډکټس او دا ستاسو سره دی نو ټوټل انتالپی اف ریاکټنټس راشي اوس با هیټ اف ریاکشن برابر شي دا به شي ډیلټا H ناٹ فار د هول ریاکشن از ایکوال ټو انتالپی اف پروډکټس ماینس انتالپی اف ریاکټنټس نو دغه قیمت پر راشي نو ډیره لپاره بیا موږ هغه ټیبل یوز کوو کوم چې پریویس لیکچر کې ډیسکس شوی دی دویم ایگزامپل طرف ته راځو که فرض کوم والو کاربن this was example number 1 this is example number 2 او دا غي سره ریاکشن کو د واټر او دینه جوړیږي ستې جوړیږي کاربن مونو اکساید او سره هایدروجن ګیس او هیټ اف ریاکشن موږ معلومو نو ز شارټ کټ RTN لیکم دا هم RTN دی RTN is for reaction د دې لپاره چې کوم ویلیو دا نو دام ایگزوترمیک دی -30 کیلو جول پر مول یونټ کیلو جول پر مول کیلو کیلوري پر مول تاسو مختلف یوز کولای شئ کاربن سالډ سټیټ کی ریډ هاټ واټر به سټیمی ځکه چې لیکوډ واټر د کاربن سره سالډ کاربن سره ریاکشن نه کوي کویلې سره اوبر ریاکشن نه کوي نو دې مطلب چې وین سټیم از پاسډ اوور ریډ هاټ کوک یا کاربن نو کاربن مونو اکساید ګیس او هایدروجن ګیس یو مکسچر جوړیږي اوس دا غیر لپاره چې کله موږ هیټ اف ریاکشن معلومو نو دا ستاسو سره شو سمیشن اف انتالپیز اف ریاکټنټس یا سمپل لیکم داسې لیکل شي سمیشن اف سټانډرډ انتالپی چینج اف ریاکټنټس آر او دا ستاسو سره شو د دوه جمع کړي دي انتالپی اف فارمیشن جمع دي انتالپی اف فارمیشن summation of standard enthalpy change during a formation دا بوالی او یا simple دا enthalpy of reactants والی او دا enthalpy of products والی HP نو ستاسو سره به heat of reaction شي enthalpy of products minus enthalpy of reactants نو دا انسر براشي ویلیوز بدی کې پټ کوي او دلته چونکه موږ ډیګري ساين یوز کوو سټوډنټس دا نو ډیګري ساين مطلب دا چې دا ریاکشن بکیږي په 25 ډیګري سي او 1 atm ایکسټرنل پریشر دلته هم 25 ډیګري سي او 1 atm ایکسټرنل پریشر اوس سټوډنټس که فرض کوم بل ایگزامپل والو ایگزامپل نمبر 3 ته لاړ شو this is example number 3 او فارمیشن اف واټر خبرو وکړو بیلنس اکویشن علامه بیلنس اکویشن او دینه جوړیږي 2 moles of water now delta H degree sign for the whole reaction is equal to minus 572 kilojoule per mole دلته هم کنډیشن سټانډرډ 25 ډیګري سی او 1 atm ایکسټرنل پریشر او سټوډنټس هایدروجن ګیس فارم کی ایلیمنټل سټیټ کې دی د دې سټانډرډ انتالپی اف فارمیشن چې کله ایلیمنټل فارم ایلیمنٹ فری سټیټ کی نیچرل سټیټ کی هغه زیروي دام ایلیمنټل فارم کې دی فری سټیټ دی او نیچرل سټیټ کې دی موست سټیبل سټیټ دی دام زیرو ده بهرحال گیس سټیټ اور دې فارمیشن کیږي د هایدروجن او اکسیجن نه دا یو دا په لیکوډ فارم کې داسې نو چې دا زیرو شو دا ستاسو سره شو انتالپی اف ریاکټنټس دا دوه به جمع کی خو زیرو دي او دا ستاسو سره شو انتالپی اف پروډکټس د دینه به دا ماینس کی نو 1 مول واټر د پاره دا ویلی سمري 285.83 286 یوالي سټوډنټس یو مول زه ته دوباره لیکم دا اصل کې داسي چې کله مونږه هایدروجن ګیس او اکسیجن ګیس half mole of oxygen combine کو 1 mole of water جوړیږي دا ویلیو 285.83 286 والی دلته څومره جوړیږي 2 mole جوړیږي ګور سټوډنټس 1 mole hydrogen د half mole oxygen سره ملاویږي 1 mole water جوړیږي نو دلته enthalpy of formation for water from its elements 286 kilojoule per mole دا پر مول دا دلته 2 moles دي نو دا بشي 2 چکه 12 1 اسید 2 8 16 1 17 1 اسید 2 2 4 1 5 نو دومره هیټ به ریلیز کیږي پر 2 moles of water پر 2 moles of water نو دا یو آسان ایگزامپل دی چې د ایلیمنټس چې کله دا فری سټیټ کې ایلیمنټل سټیټ کې نیچرل سټیټ کې موست سټیبل سټیټ کې نو اربیټرری داغي انتالپی اف فارمیشن صحیح زیرو نو دام زیرو دا خو زیرو شو او دا سره فارمیشن دی کیږي داغي ویلو 286 تا د 1 مول د 2 مول به توایس شي دا ضرب ولا ور کوي
نو د اچ پی نه اچ آر ماینس کوي نو د دې ویلیو خو اتوماتیکلی دا شو اچ آر 0 ده انسر به دا راشي. اوس سټوډنټس دا ویلیوز دلته ما چې کوم ولیکل بل ځای کې کیدای شي دا ویلیوز بدلی نو الته دا ډیپند بس کوي الته به ځکه بدلی چې دا ما سټانډرډ کنډیشنز واغستو الته کیدای شي ټمپریچر دا نه سټانډرډ پریشر سټانډرډ نه یره سولوشن مولریټي هغه 1 نه کنسنټریشن 1 نه نو دغه ویلیوز بیا بدل کیدای شي. نو زو نیکسٹ ډیپندنس طرف ته فیکټرز طرف ته هغه فیکټرز چې په هغې باندې هیټ اف ریاکشن ډیپینډ کوي چې هغه چینج کېږي را چینج کېږي لکه یو ځای کې ته کیلکولیشن وکړې یو شان بل بک کې ته ګورې بل شان هغې لپاره بیا څه ګوري کنډیشنز به ګوري فیکټرز دي سټوډنټس فیکټرز طرف ته ځو. فیکټرز عوامل وجوهات on which heat of reaction enthalpy of reaction depends. زه لږ چې کوم را دغه ویډیو اکثر کله کله کلوز کېږي دا ټیک دی وجوهات لپاره. فرست ون زموږ سره فزیکل سټیټ اف ریاکټنټس اینڈ پروډکټس فزیکل سټیټ اف ریاکټنټس اینڈ پروډکټس په دې باندې ډیپینډ کوي په فزیکل سټیټ مطلب د ریاکټنټس او پروډکټس فزیکل سټیټ سالډ دی لیکوډ دی که ګیس دی که سولوشن دی په دې باندې هم ډیپینډ کوي. نو زه د هغې لپاره یو دوه اگزامپل لیکم که فرض کا یو دا هایډروجن موږ وایو او پلس هاف مول آف اکسیجن او دې نه جوړیږي 1 مول واټر. کلیئر د سټوډنټس د دې لپاره هیټ اف ریاکشن ډیلټا ایچ ناٹ فار دی ریاکشن از ایکول ټو ماینس 60 کیلو جول او فار مول کیلو کیلوري یا کیلو جول یونټس مختلف یوز کولی شئ. دا اوس زه فزیکل سټیټ ته راځم خو دوباره لیکم او بیا موږ داسې ولیکو چې هایډروجن پلس هاف مول آف اکسیجن اٹ ګیوز 1 مول آف واټر او بیا لیکم بل ځای کې دا ویلیو ده ډیلټا ایچ هیټ اف ریاکشن سټینډرډ انتالپي اف ریاکشن هغه ده ماینس 70 کیلو جول پر مول مختلف یونټس یوز کېږي. اوس دا ویلیوز بدل دي سټوډنټس نو دا ځکه بدل دي ویلیوز چې موږ سره ویلیوز بدلېدو مطلب دا دی چې په دې فرست کیس کې زموږ سره دا خو ګیس فارم کې دی دا هم په ګیشه سټیټ کې دی دا هم په ګیشه سټیټ کې دی دا هم په ګیشه سټیټ کې دی دې کیس کې دا په ګیشه سټیټ کې دی او دلته دا لیکوډ سټیټ کې دی. فزیکل سټیټ ته وګورئ ځان پوهوئ دا نو چې کله واټر جوړیږي په ګیشه سټیټ کې ویپرز دومره هیټ ریلیز کېږي خو که لیکوډ فارم کې جوړیږي دومره ریلیز کېږي. اوس د دې مطلب دا چې فرض که دا ریاکشن وشو او تا دا ویلیو ولیکله اوس دا واټر خو به ته د ګیشیس فارم نه دا به ته کنډنس کې لیکوډ فارم ته به راولي د دې چې کوم نیچرل سټیټ دی هغې ته به راولي نو چې دا د دې ځای نه دې پام ته راولي نو دی به مزید انرژي څه کوي لوز کوي به هیټ به څه کوي لوز کوي به نو د دې ویلیو څومره ده 60 او یو 10 کیلو جولی نور لوز کو نو هغه ماینس 60 مزیدی لوز کنو ماینس شو نو ماینس 10 او ماینس 60 څه ترال ماینس 70 ترال کنه نو ډیپینډ کوي په فزیکل سټیټ باندې چې فزیکل سټیټ سره د ریاکټنټس او د پروډکټس دیم دا ډیپینډ کوي په الکتروفیک فارم باندې. سیکنډ ون سټوډنټس دا هیټ اف ریاکشن ډیپینډ کوي په الکتروفیک فارم باندې. الکتروفیک فارم of reactants and products. Electropic form की हम some more stably cell stably. लेकिन molecular oxygen is more stable than its electropic form ozone. نو په دې باندې هیټ ډیپینډ کوي. اوس هغه کې زه بل دا electropic forms په کاربن کې کېدای شي ډایمنډ ګریفایټ بکیبال یا امورفس کاربن. نو زه اگزامپل عالم د کاربن او فلس د دې کمبشن کومه in the presence of oxygen او دین جوړیږي کاربن ډای اکساید 1 مول او ډیلټا ایچ دا غیر لپاره لیکما فار دی ریاکشن از ایکول ټو هر څه چې لپاره اسکا H1 شو سمپل دا ډیلټا H1 دلته 1 والی ال دی 1 والی یو پرځي ویلیو ولیکي بیا علامه کاربن او پلس اکسیجن چې کله ریاکشن کوي او کاربن ډای اکساید جوړي او ډیلټا ایچ فار دیس ریاکشن فرض کړئ چې کوم انتالپی دا H2 شو. اوس سټوډنټس دې کې ډیفرنس څه دی ظاهري تاسو یو شان ښکاري دې ته لیکم ډایمنډ او دې ته لیکم کاربن امورفس دغه ډایمنډ فارم دی
crystalline form دی regular arrangement of particles دی او په amorphous کې regular arrangement نه amorphous کلیر شو نو یو زموږ سره دا شو اوس دلته با چې دا ډیلټا دا کم H1 دی دا به H2 برابر نه نو here H1 is not equal to H2 ځکه چې یو تا crystalline form واغس بل دی amorphous واغس یا یو diamond والا بل graphite والا نو بیا هم پکې فرق دی کلیر ده تړون طرف ته زو solution reaction چې کله کیږي نو موږ homogeneous mixture جوړو هغه ته solution وایي یا solvent in which the reaction takes place کله چې یو reaction مونږ کوو نو یا خو solution جوړو او یا په یو solvent کې دا solutes dissolve کوو او دې باندې هم ډیپند کوي نو اصل کې دا به ډیپند کوي with change in solvent لکه دا ډیلټا H دی ډیلټا H value changes with change in solvent چې کله solvent change کوو نو دا غي سره به دا heat of reaction standard enthalpy of reaction سکیږي change کیږي به سره په دې ډیپند کوي نو کې دي شي یو ځل موږ یو solvent یوز کړی یو ویلیو کیلکولیټ کو بل یو کس بل solvent یوز کی او ویلیو کیلکولیټ کی یا یو کس سټیم والی هغه کی ریاکشن کیریډ آوټ کی او بل بیا لیکوډ واټر والی هغه کی ریاکشن کیریډ آوټ کی په دې باندې ډیپند کوي بل ټمپریچر اینڈ پریشر باندې هم ډیپند کوي سټوډنټس وختي مون خبره وکړه دا کلیر شو ټمپریچر اینڈ پریشر مطلب د ټمپریچر او پریشر په لحاظ سره موږ سره کنډیشن سټانډرډ هم کې دی شو سټانډرډ نم شي کې دی نو ټمپریچر اینڈ پریشر که فرض کا ټمپریچر اینڈ پریشر موږ خبره کوو نو دا غیر لپاره سمپل دا سی وایم چې کم پروسس مونږ کوو کم ریاکشن مونږ کوو او هغه ریاکشن کیریډ آوټ شي انډر سټانډرډ کنډیشن اف ټمپریچر اینڈ پریشر نو ویلیو به یو شانی او که کنډیشن سټانډرډ نه دی نو بیا به ویلیو بدلی به دی بوک چې کم ټیبل ورکړی دی او سټانډرډ انتالپی اف فارمیشن ویلیوز یې لیکلي دي نو دیز آر انډر سټانډرډ کنډیشنز اف ټمپریچر اینڈ پریشر انډر 1 atmospheric external pressure and 25 degree C temperature نو سټانډرډ کنډیشنز هم سره سدي سټانډرډ کنډیشنز کې هم سره دی ټمپریچر 25 degree C or 298 Kelvin که فرض که په دې سټانډرډ ټمپریچر باندې موږ ریاکشن کوو نو هیټ اف ریاکشن به یو شانی او که دا ټمپریچر های دی یا لو دی بیا بدلی پریشر هغه دی 1 atmosphere او که فرض که موږ کنسنټریشن اف سولوشن الو کنسنټریشن اف سولوشن سو بجلی را پکې دغه خو لک ټایم پاتې دی بس ختم وشي کنسنټریشن 1 molar concentration of solution 1 molar دی نو بیا د سټانډرډ کنډیشنز وای 25 degree C standard temperature external pressure 1 atm standard concentration of solution 1 molar نو enthalpy of reaction با یو ویلیو ورکړي او که فرض کا منګه هم دغه ریاکشن دغه ریاکټنس راوالو concentration of solution 1 molar نه external pressure 1 atm نه دی او temperature 25 degree C نه دی نو بیا به heat of reaction enthalpy of reaction ویلیو سکیږي بدلیږي نو سټوډنټس دا یاد ساتئ چې سټانډرډ enthalpy of reaction اصل کې یو کیمیکل ریاکشن کیږي د هغې دوران کې چې اوورال کم چینج راځي او دا بیسیکلی برابر دی د ډیفرنس بټوین enthalpies of formation of products او enthalpies of formation of reactants د products د enthalpies نه د reactants enthalpies ماینس کوي کلیر ده نیکسٹ بیا دا ډیپند کوي په فزیکل سټیټ اف reactants and products باندې الکتروپیک پامپ باندې ډیپند کوي او کم سالوینټ یا چې موږ یوز کوو د ریاکټنټس د پاره کوم چې موږ ریاکشن کیریډ آوټ کوو او ټمپریچر او پریشر باندې هم ډیپند کوي سو سټوډنټس دیز ور آل اباؤٹ د سټانډرډ انتالپی چینج فار د هول ریاکشن او د دې لپاره فارموله موږ لیکلې وه او هغه فارموله باندې ستاسو بوک یو اگزامپل دی زه درته هوم ورک درکوم نو به تاسو په خپله باندې وکئ کلیر ده د دې ټاپک سره ریلیټډ چې کوم ټاپک دی هغه تاسو په خپله باندې کولی شئ اگزامپل سټوډنټ زموږ سره موږ داسې وی چې ډیلټا H ناٹ فار د هول ریاکشن is equal to summation of standard enthalpy change during the formation of products minus summation of standard enthalpy change for the formation of reactants
دې باندې ستاسو په دې بک کې یو اگزامپل دی سټوډنټس او هغه اگزامپل زموږ سره د میثین چې کله اکسیجن سره ریاکشن کوي میثین ګیس وین ریاکټس وذ اکسیجن میثین پلس اکسیجن یو بیلنس ایکویشن دی دینه جوړیږي کاربن اکسیجن سره ملاویږي دا جوړي CH4 او پلس 2 moles of water جوړیږي اوس ډیلټا H ناٹ فار this reaction is equal to unknown دا د دې لپاره به سټوډنټس څنګه کیلکولیټ کوي دا تاسو اگزامپل دی په بک کې د دې لپاره کیلکولیشن دغه بره فارموله تاسو مخې ته موجود ده دې کې به ویلیوز پټ کوئ او دغه ویلیوز به تاسو سټینډرډ ویلیوز علئ کلیر ده نو زه فالو کوم دا سټینډرډ enthalpy change for the whole reaction RTN is equal to summation of enthalpies of products تا سره دا دي clear the students نو دا به شي summation of enthalpies of products یو دی CH4 او plus 2 moles of water بیا minus summation وو کې د reactants نو reactants تا سره یو دی CH4 دا غي enthalpy او plus 2 moles of oxygen students